तो पिलाने आज भिडियो संपूर्ण भाव +3 6 सेमिस्टर ऑल ऑनर्स ऑल स्ट्रीम पिला गोटे गुरुत्वपूर्ण वीडियो कहीं पिलाने आज वीडियो माध्यम आम तुम जो इथिक्स वैल्यू 6 रही तो आम संपूर्ण भाव आलोचना करवा तो पिलाने इथिक्स एंड वैल्यू यूनिट 4 कौन अच्छी ना प्रजुक्तिविद्या युक्तियुक्त व्यवहार विषय में अच्छी तो पिलाने से तुम सब लंग क्वेश्चन गुड़ाक जो गुड़ाक एग्जाम उपयोगी है सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी सिलेक्टेड लंग क्वेश्चन गुड़ाक आम आलोचना करवा शॉर्ट क्वेश्चन गुड़ाक आलोचना कर सारी जो पिलाने देखी ना तो से प्लेलिस्ट माध्यम जाकि देखिपारे तो चलते आम किसी बेसी नहीं तुम 3 ରୁ 4टा आम लंग क्वेश्चन आलोचना करवा तो सहीटा ही तुम एग्जाम आसो तुम भावनी अरे एटा कौन आसो बाहर क्वेश्चन आम लिखिपार तो सेमती किसी ना गोटे तुमने नैतिकता विषय है तुमने तुम जेनेल नॉलेज जी अच्छे तुम सेमती लिख तुम भावनी मुझे लिखिदेवी जब भूल होमती लिखुं बही एमती अच्छी तो सेमती किसी भाव दरकार नहीं तथापि जो तुमने मैंने लंग क्वेश्चन भिडियो कि देख भिडियो गुड़िक केमी कौन लंग क्वेश्चन पढ़ुची तुम मुंड गोटे आइडिया आसी जो एग्जाम एटार पढ़ुची आमको एटार लिखार अच्छे से आइडिया भिडियो देख मुझे कहनी राटा मार्क जाओ भिडियो देख घुष लेख तो सेमती किसी ना खाली भिडियो देखी थोड़े बुझी जाओ है केमी कौन एग्जाम आसो लंग क्वेश्चन है आमको केमी लिखार अच्छे बस से भिडियो देख चलो आरंभ करिए देखो एमती क्वेश्चन पकईबारे केमी देख ना मोबाइल फोन युक्तियुक्त भाव में परिचालन संबंध में आलोचना कर है मोबाइल प्रजुक्तिविद्या प्रत्येक व्यक्तिशेष समय और अर्थ को अनेक उपाय संचय कर मोबाइल डिवाइस लैंडलाइन क्यारियर सेवा पर महंगा प्रजुक्तिविद्यार आवश्यकता को ह्रास कर तेणु मोबाइल प्रजुक्तिविद्या अधिक गुरुत्वपूर्ण मन होता है मोबाइल फोन को उत्पादन क्षम भाव में व्यवहार करने निमंते प्रथमे टेलीफोन मध्य को आसुवा विज्ञप्ति मान बंद कर जोटा कि एडवर्टाइजमेंट से गुड़ को बंद करूँ होम स्क्रीन को पुनः सजाड़ू एवं पासवर्ड मैनेजर व्यवहार करूँ फोन व्यवहार ट्रैक करूँ एक स्वर सक्रिय व्यक्तिगत सहायक व्यवहार करूँ एक समय परिचालन आप संस्थापन करूँ तो देखो मोबाइल फोन सब व्यवहार गुड़िक कौन कौन रही दैनंदिन जीवन में मोबाइल व्यवहार जो आम डेली लाइफ इस्तेमाल करूँ स्वास्थ्य फोन हाँ सॉरी स्मार्टफोन बर्तमान आमर दैनंदिन जीवन में सकाळु राति जाए एक गुरुत्वपूर्ण अंश हो पारिछि सामाजिक गणमाध्यम नेटफ्लिक्स ता सहित बिल पेमेंट ऑनलाइन शॉपिंग बैंकिंग आदि कार्य निमंते स्मार्टफोन व्यवहार कराइए स्मार्टफोन विभिन्न व्यवहार गुड़िक देख मोबाइल डिवाइस व्यवहार में सबुठ उल्लेखनीय विप्लव होउछि संगीत शुणिबार क्षमता फोटो वीडियो कैप्चर करने नृत्य चलचित्र देखा आर्थिक कारोबार जनसचेतनता सृष्टि विभिन्न राष्ट्र मानकर आईन कानून स्थिति जानिबा आदि कार्य निमंते व्यवहृत होता है मोबाइल फोन व्यवहार दिग निजक दीर्घ समय वार्तालापर दूरे रुहतु एवं हेडसेट विकल्प भाव में व्यवहार करूँ मोबाइल उपकरण गुड़ी को आपणकर स्वर ठारू दूरे रखु सेलुलार डाटा और हाईफाई बंद करूँ लैंडलाइन टेलीफोन व्यवहार करूँ एवं कम सिग्नल रिसेप्शन थी स्थान गुड़िक कल ठारू दूर रुहतु पिला मोबाइल फोन ठारू दूरे रखी स्मार्टफोन व्यवहार को नियमित करने आवश्यक होता है मोबाइल फोन द्वारा शिक्षार्थी उपादेयता देख अत्याधुनिक स्मार्टफोन छात्र मान इंटरनेट रे अध्ययन सामग्री खोजबार साहाय्य करता है जहाँ से अध्ययन फलप्रद हो न था छात्र माने गुरुत्वपूर्ण फोटो साधारण ज्ञान एवं वक्तृत्व कैप्चर पर यह व्यवहार कर मोबाइल फोन व्यवहार असुविधा गुड़िक देख मोबाइल फोन व्यवहार द्वारा दुर्घटना घटी है जमीक गाड़ी गला बेले से फोन यूज करते संपर्क कौन संपर्क मान दूरे थाए समय अपचय घटी थाए सहित स्वास्थ्य समस्या सृष्टि कराए सामाजिक विच्छिन्नता सृष्टि करता है प्रतारणा सृष्टि चक्षु समस्या और द्वितीय समस्या सृष्टि होता है देखो प्लास्टिक युक्तियुक्त व्यवहार संबंध आलोचना कर देख उत्पादित समस्त प्लास्टिक केवल 9% पुनः व्यवहार करा जाए विश्व में प्रति मिनिट रे प्राय 2 नियुत प्लास्टिक बैग व्यवहृत होता है यह व्यवहार प्लास्टिक बेआईन अटे प्रतिदिन प्रत्येक मिनिट रे प्लास्टिक एक ट्रक भारत समुद्र में पका जाए विश्वव्यापी समुद्र कूल 73 भाग प्लास्टिक पड़ी देखा मिलता है प्लास्टिक द्वारा मोटर गाड़ी आरोही हेलमेट शिशु सुरक्षा बेल्ट सहित ऑटोमीटर एयरबैग सेलफोन आदि को सुरक्षा जगाई थाए आम खाऊा खाद्य को सतेज रखिबारे प्लास्टिक ही सुरक्षा दे थाए देख प्लास्टिक व्यवहार गुड़ाक प्लास्टिक व्यवहार ह्रास रही परामर्श गुड़ाक बजार बजार कर समय एक कपड़ा बैग नियंतु अधिक बड़का खाद्य एवं
କମ୍ ପ୍ୟାକେଜ ଉତ୍ପାଦ କିଣନ୍ତୁ। କାଚ ଗ୍ଲାସ ଓ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଏକକ ବ୍ୟବହାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ। ଚୁଇଙ୍ଗମକୁ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ରୂପ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଯେପରିକି ସେଲୁଲୋଜି, କୋଇଲା, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍, ଲୁଣ ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ତେଲରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଔଷଧିତ ତୈଳ ହଜାର ଯୌଗିକର ଜଟିଳ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବିଶୋଧନାଗାରରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର କେତୋଟି ସୁବିଧା ଓ ଉପକାରିତା ଗୁଣ କ'ଣ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହାଲୁକା ଓ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧକ ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଉତ୍ତାପ ତଥା ବିଦ୍ୟୁତ ରହିତ ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଏହା ରାସ୍ତା, ବାସନ, ତାର ପାଇପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନୂତନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହେଲା PBTL ନାମକ ଏକ ପଦାର୍ଥ ସାଇକେଲିକ ଥିଓଲୋକଲ ନାମରେ ରାସାୟନିକ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ କରି ନୂତନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। PBTL ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି, କଠିନତା ଓ ସ୍ଥିରତା ରହିଥିବା ହେତୁ ଏହି ନୂତନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ୟାକିଂ, କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣ, କାର ଅଂଶ, ନିଶାନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର କେତୋଟି ଅସୁବିଧା ବା ଉପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ ଓ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଓ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରାଇ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ନମ୍ବର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ଦେଖ, ପଲିପ୍ରପିଲିନ୍ BPP ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହେଉଛି କି ବହୁଳ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଏହା ହାଲୁକା, ଉତ୍ତାପ ପ୍ରତିରୋଧକ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ୟାକିଂରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ 5 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦହି ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ଏହା ମାଟି ଓ ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜଳିବା ସମୟରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ ଓ ଏହା ଏକ ଅଣଜୈବ ଡିଗ୍ରେଡେବଲ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ରହିଥିବା ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷକ ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା କର୍କଟ ବା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା, ହରମୋନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧକ ସାଜିଥାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହ୍ରାସ ଘଟି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଇକୋସିଷ୍ଟମର କ୍ଷମତା, ଲକ୍ଷଣ, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକା, ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାନ୍ ହେବା କାରଣ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଦାର୍ଥ ଅଣଜୈବ ଡିଗ୍ରେଡେବଲ ଅଟେ, ଯାହାକି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ପରିବେଶରେ ରହି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନଦୀ, ପୋଖରୀରୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହୋଇ ବହୁ ଶୈବାଳ ବଂଶକୁ ଲୋପ କରିବା ସହିତ ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି, ଭାରତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୀତି। ଭାରତ ସରକାର 2012 ମସିହା ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ମନୋନୀତ ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିଷିଦ୍ଧ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଟଲିର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଷ୍ଟିକ୍ ସହିତ ଇୟରବଡ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପତାକା, ତା ସହିତ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଷ୍ଟିକ୍, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ଥର୍ମୋକୋଲ ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଲା, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କିପରି ନୈତିକତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବହାର ଗୋପନୀୟତା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଓ ବାସ୍ତବରେ ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରେ। ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଗୋପନୀୟତା ହରାଇପାରେ କାରଣ ଅନେକ ଉପରୋକ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୂଚନା କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରି ତାହା କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। କିଏ ସୂଚନାକୁ
ପ୍ରବେଶ କରି ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଅଂଶୀଦାର କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନୈତିକତାର ସଂକେତ। ସଂକେତର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଖୋଜ, ରିପୋର୍ଟ କର। ସଂକେତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ, ରିପୋର୍ଟ କରିବା, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛଟ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସାହସୀ ହେବା ଉଚିତ। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସରୁ ସୂଚନାର ସଠିକତା ପରୀକ୍ଷା କରି ଅଜ୍ଞାତ ତ୍ରୁଟିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ନୈତିକତା ବିଷୟରେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କଲା ପରି ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଚାର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେକ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁନି, ଯାହାକି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୋପନୀୟତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଇପାରେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନିୟମ। ଯଦି ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ୱିଣ୍ଡୋ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଶେଷ ଉପଭୋକ୍ତା ଅନ୍ୟ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିବା ଯାଏଁ ଶେଷ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷ ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ସମୟରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଅବଧି ପୁନଃସେଟ୍ ହୋଇଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ନିୟମ। କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ। ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ଥଟ୍ଟା, ରାଜନୀତି, ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲା ଆଗ୍ରଗାମୀରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଦଳରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପାଇଁ କାଜୁଆଲ ସର୍ତ୍ତରେ ରହିଥାନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ସାମୂହିକ ଭାବରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ବାଣ୍ଟିବା ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହା କେବଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସ୍ଥାନିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ପାରସ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିନଥାଏ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ନୂତନ ନିୟମ। ଭାରତ ସରକାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ସିଗ୍ନାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଭଳି ଓ ଭଟଅପ୍ ମିଡ଼ିଆ ସେବା ଉପରେ ଇନକ୍ରିପ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ 2021 ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଇନକ୍ରିପ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଫେସବୁକ୍ ଓ ନୈତିକତା ଚିନ୍ତାଧାରା। ସାମାଜିକ ନେଟୱାର୍କିଂରେ ନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣରୁ ପରିଚୟ ଚୋରି, ତା ସହିତ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହାର ପରିଚୟକୁ ଛଦ୍ମନାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫେକ୍ ନେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା, ଏହା ଏକ କୌଶଳର ଏକ ରୂପ। ଅପରାଧ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତାରଣାକାରୀଙ୍କର ଠକାମିର ପରିମାଣ ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଟ୍ୱିଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର ଓ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ୱିଟର ହେଉଛି ଏକ ସେବା। ଶୀଘ୍ର ବାରମ୍ବାର ବାର୍ତ୍ତା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଟ୍ୱିଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫଟୋ, ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ ଏବଂ ପାଠ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରେରଣ କରାଇଥାଏ। ଟ୍ୱିଟର ସୀମା। ଟ୍ୱିଟର ଦୈନିକ ସୀମା ହେଉଛି 500 ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରାଯିବା ଟ୍ୱିଟ୍ ପ୍ରତିଦିନ 24। ଅନ୍ୟତମ ସୀମା ଅଧଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନ ପାଇଁ ଛୋଟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଟ୍ୱିଟର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ। ସ୍ମାର୍ଟ ଓ ହେରଫେର ହେଉଛି ଟ୍ୱିଟର ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ। ସ୍କାମ୍ ବା ହେରଫେର ହେଉଛି ଟ୍ୱିଟର ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ। ସ୍କାମ୍ କରୁଥିବା ଦଲାଲମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ଅଭିଭକ୍ତ ଟ୍ୱିଟ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ କରିବା, ନକଲି ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଏବଂ କପଟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଓ ମାଲୱେର୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଦି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଟେଲିଭିଜନ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର ଏକ ସୀମା ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହିତ ଡିଭାଇସର ବିତାଇଥିବା ସମୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁମତି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଟେଲିଭିଜନ ହେଉଛି ଭିଜୁଆଲ ପ୍ରତିଛବି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହା ପରଦାରେ ପୁନଃପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ମନୋରଞ୍ଜନ, ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସୂଚନା ଆଉଟପୁଟ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପକରଣ ଯାହାକି ତଥ୍ୟକୁ ଇନପୁଟ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାମକ ଏକ ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକ ସେଟ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଏହାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିଥାଏ। ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଲିଭିଜନ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ାକ। ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିବାର ଶିକ୍ଷାଗତ ଲାଭ। ଟେଲିଭିଜନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ। ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ
ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସାମାଜିକରଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିପାରିଥାଏ। ସମ୍ବାଦ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣା ଏବଂ ଐତିହାସିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ସଚେତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। 2 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ କି? ନା ଦେଖ, କିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 24 ମାସରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା 2 ବର୍ଷର ହେଲା 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଟେଲିଭିଜନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଶିଶୁମାନେ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ କାନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନିଶା ସଦୃଶ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଶିଶୁ ଓ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଟିଭିର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? ଅତ୍ୟଧିକ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିବା ଶିଶୁ ଓ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶିଖିବା, ଖେଳିବା, ବ୍ୟାୟାମରୁ ସମୟ ନେଇପାରେ। ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖି ଯୁବପିଢ଼ି ମଦ୍ୟପାନ, ଡ୍ରଗ୍ ବ୍ୟବହାର ଓ ନିଶାସକ୍ତ ହେବା ସହିତ ଯୌନଗତ ହିଂସାଚରଣ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖ, ଟେଲିଭିଜନ କେତେକ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ। ଟେଲିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ହୋଇପାରି ନୂତନ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ତବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଲିଭିଜନର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ ମାନ। ଅତ୍ୟଧିକ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମୋଟାପଣ ସହିବା ସମସ୍ୟା, ବେକ ଓ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଉଦାସୀନତା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପିଲାମାନେ ଦୈନିକ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ହିଁ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିବା ବିଧେୟ ଅଟେ। ଟେଲିଭିଜନର ରଶ୍ମି ଚକ୍ଷୁ ଘନତ୍ୱ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ୟୁନିଟ୍, ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଓ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍କୁ ନେଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପାଦାନ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରୋସେସର ପାଇଁ ଡାଟା ଇନପୁଟ୍, ଯାହାକି ଡାଟା ପ୍ରୋସେସ୍ କରେ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ସୂଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। 7 ନମ୍ବର ଅଛି ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେମୋରି ୟୁନିଟ୍। ମେମୋରି ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମର ଏକ ଉପାଦାନ। ଏହା ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ସୂଚନା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାଥମିକ, ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ପାଠକୀୟ ସ୍ମୃତି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଅଟେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ? ବାଇଟ୍ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଷ୍ଟୋରେଜ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସୂଚନାର ମୌଳିକ ଏକକ। ଏକ ବାଇଟ୍ 8ରେ ସଂଲଗ୍ନ ବାଇନାରୀ ଅଙ୍କକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି 0 କିମ୍ବା 1 ନମ୍ବର ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଭ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବା ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା, ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା, ଖେଳ ଖେଳିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଉପଭୋଗ କରି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।